my dear students. In our last class, we have learnt about intrapersonal and interpersonal communication. And I'm sure that you all are thorough with these concepts. But don't get confused with these two terms, intra and inter, because this is a common mistake that we have seen while valuing your answer sheets. Intra means within. Okay, that is the meaning of the term intra, within. So intrapersonal communication means the communication that takes place within ourselves. Okay, the other one is inter. Inter means between two. So interpersonal communication means the communication that takes place between two persons, or it may be among 3 or 4 persons. Okay, so today we are going to learn about group communication and public communication. So shall we start? Group communication. Communication by a group of persons is described as group communication. Very simple, isn't it? But you should know what a group is and what are the characteristics of a group, etc. You have learned a lot of terms regarding group like group discussion, group photo, group icon, etc. Then, what is a group? Here is a definition given by Joseph A. DeVito. A group is a collection of individuals, few enough in number so that all members may communicate with relative ease as both senders and receivers who are related to each other by some common purpose and with some degrees of organization or structure among them. Oh my God, it's a bit long definition, isn't it? This is a definition given in your textbook. No problem, I'll make you understand, okay? Just listen. A group is a collection of individuals. Any doubt in that? No. Few enough in number. That is, the number of participants are enough. Their number is neither too small nor too large. That is a moderate level of participants, okay? So, they can communicate with relative ease. Without any difficulty, they can communicate each other as senders and receivers who are related to each other by some common purpose. See, in your school, you have separate groups like humanities group, science group, commerce group, etc. And all these groups have their own goals. You humanities group have your own goals or purpose, that is to learn humanities subjects, okay? With some degrees of organization or structure among them. That is, you are organized or structured in a classroom for a common purpose. I hope it's clear for you. എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഥവാ സംഘ ആശയവിനിമയം? ഒരു സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയമാണ് സംഘ ആശയവിനിമയം. ഇതിൽ സംഘം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം. എപ്പോഴാണ് ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികൾ ഒരു സംഘമായി മാറുന്നത്? സംഘടിക്കുവാൻ പൊതുവായ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ മാത്രമാണ് വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടത്തെ സംഘം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. സാധനങ്ങൾക്ക് വില കുതിച്ചുയരുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ സംഘം ചേർന്ന് പ്രതിഷേധിക്കാറില്ലേ? സുഹൃത്തിന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒത്തുചേരാറുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ സംഘത്തിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്. ഇവിടെയെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒത്തുചേരുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്. 3-ലധികം വ്യക്തികൾ പങ്കുചേരുമ്പോഴാണ്
സാധാരണയായി അതിനെ ഒരു സംഘമായി കണക്കാക്കുന്നത്. സംഘത്തിന് ജോസഫ് എ ഡെവിറ്റോ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരല്പം വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ നിർവചനം മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പൊതുവായ ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒരു നിശ്ചിത ഘടനയനുസരിച്ച് സംഘടിക്കുവാനും ഒരേ സമയം പ്രേക്ഷകനും സ്വീകർത്താവുമായി പരസ്പരം ആശയങ്ങൾ കൈമാറാനും കഴിയുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് സംഘം എന്ന് അദ്ദേഹം നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങൾ സ്കൂളിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഒരു സംഘമായി ഇരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിക്കുക എന്ന പൊതുവായ ഒരു ലക്ഷ്യമാണുള്ളത്. ആ ഒരു ഗോൾ അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റിനായിട്ട്, അതായത് ആ ഒരു ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ അവിടെ സംഘടിച്ചിരിക്കുന്നു. പൊതുവായ ലക്ഷ്യത്തോടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ. അടുത്തത് നോക്കാം. ഒരു നിശ്ചിത ഘടനയനുസരിച്ച് സംഘടിക്കുവാനും, അതായത് ഇവിടെ ഘടന എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില ചട്ടക്കൂടുകൾക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഒത്തുചേരാൻ എന്നതാണ്. നിങ്ങൾ സമപ്രായക്കാർ ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക്, അതായത് 2 വർഷത്തേക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി അതിൻ്റെ ഘടനയ്ക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരേ സമയം നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകനും സ്വീകർത്താവുമാണ്. മാത്രമല്ല, ആശയങ്ങൾ ഏത് മാതൃകയിൽ വേണമെങ്കിലും കൈമാറാനും സാധിക്കും. അതായത് സംഘത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒട്ടേറെ പേരോടോ അല്ലെങ്കിൽ അനേകം പേർക്ക് ഒരു വ്യക്തിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘത്തിന് മറ്റൊരു സംഘത്തോടോ ഒക്കെ ആശയ കൈമാറ്റം നടത്താവുന്നതാണ്. Let's make a comparison between interpersonal and group communication. What are the features of group communication when compared to interpersonal communication? പരസ്പര ആശയവിനിമയവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സംഘ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണ്? Group communication is less personal and intimate when compared to interpersonal communication. പരസ്പര ആശയവിനിമയത്തിലുള്ളതുപോലെ ആഴത്തിലുള്ള അടുപ്പവും വ്യക്തിബന്ധവും ഉണ്ടാക്കാൻ സംഘ ആശയവിനിമയത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല. ശരിയല്ലേ? 2 വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള അടുപ്പത്തിന്റെ ദൃഢത ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകാനിടയില്ല. There are limits to participation in group communication. സംഘ ആശയവിനിമയത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വ്യക്തികൾക്ക് ചില പരിധികളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അതിനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു എന്ന് വരില്ല. In group communication, feedback is not so instantaneous as in interpersonal communication. പരസ്പര ആശയവിനിമയത്തിലേതുപോലെ സംഘ ആശയവിനിമയത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രതികരണം ലഭിക്കണമെന്നില്ല. പഠിപ്പിച്ചു തീർത്ത പാഠം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ എന്ന് അധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ ധൈര്യപ്പെടും? കൂട്ടത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനുള്ള വിമുഖത തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാരണം. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി അധ്യാപകനെ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപികയെ ചെന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലോ. കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്പഷ്ടമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് ഉപകരിക്കുകയും ചെയ്യും. So that is the next point. Group communication is not as effective as interpersonal communication. പരസ്പര ആശയവിനിമയത്തോളം ഫലപ്രദമല്ല സംഘ ആശയവിനിമയം. Among the various levels of communication, we are going to deal with the 4th one, public communication. ഒരു വ്യക്തി ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തെ നേരിട്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. In this picture, you can see a person addressing a crowd in a face-to-face situation. This seems to be a public meeting.
Such sort of communication is called public communication. പൊതുജന ആശയവിനിമയം. With the advancement of technology, video conferencing and teleconferencing techniques are rampantly used for public communication. സാങ്കേതികതയുടെ വളർച്ചയോടെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ്, ടെലികോൺഫറൻസിംഗ് തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളും പൊതുജന ആശയവിനിമയത്തിന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. Here is the definition for public communication. Communication that is carried out for a crowd is public communication. Here, the speaker or speakers address a comparatively large audience with a relatively continuous discourse in a face-to-face or mediated situation. Public gatherings organized by political parties, general body meetings conducted by organizations, etc. are examples for public communication. Relatively continuous discourse എന്നതുകൊണ്ട് താരതമ്യേന തുടർച്ചയായ സംസാരം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. പ്രഭാഷകരോ താരതമ്യേന വലിയൊരു സദസ്സിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് നേരിട്ടോ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയോ തുടർച്ചയായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനെ പൊതുജന ആശയവിനിമയം എന്ന് നിർവചിക്കാം. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പൊതുപരിപാടികൾ, സംഘടനകൾ നടത്തുന്ന പൊതുയോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ പൊതുജന ആശയവിനിമയത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. But public communication has its own limitations. Actually, an intimate communication is not taking place in public communication. Even though the speaker is visible and his voice is audible, the communication doesn't seem to be personal to the audience. So we can say that the communication taking place here is not intimate. പരസ്പര ആശയവിനിമയത്തെയും സംഘ ആശയവിനിമയത്തെയും അപേക്ഷിച്ച് പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിനെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കാനോ പ്രേക്ഷകരുമായി ഒരു അടുപ്പമുണ്ടാക്കാനോ പൊതുജന ആശയവിനിമയത്തിന് സാധിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത് പ്രഭാഷകന്റെ സാമൂഹ്യ പദവിയും അവതരണശേഷിയുമൊക്കെ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കാം. ഫീഡ്ബാക്ക് is very minimal or limited in public communication. And it's a bit difficult to interpret the feedback received from such a wider audience in a proper way. പൊതുജന ആശയവിനിമയത്തിൽ പ്രതികരണം വളരെ കുറവാണ്. പൊതുജനത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണം കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Now it's question time.